श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतगुरु आयु शरण तुम्हारी, मिले सूख नाम हर सूखा। चिंता नहीं हमारी, सुख हो डाल तुलसी मिया। अहम सहज सुभाई, दर्शन बरसे गुरु के। जन्म मरण दुख जाए, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। नाद महला तीजा, वरन रूप वर्त हैं सब तेरे। मर मर जम है फिर पव है कनेरे। वरन रूप वर्त हैं सब तेरे। मर मर जम है फिर पावै कनेरे। तू एको निश्चल अगम अपारा। गुरमती बोझ बुझावणिया। हूँ वारी जियो वारी, राम नाम मन वसावणिया। तिस रूप न रेखिया, वर्ण न कोई। गुरमती आप बुझावणिया। सब एका जोत जाने जी कोई। सतगुर सेवै प्रगट हुई। गुपत प्रगट वर्त सब थाई। ज्योति जोत मिलावणिया। तिशना अग्न जल संसारा। लोभ अवमान बहुत अहंकारा। मार मार जन्म पत गवाई। अपनी वृथा जन्म गवावणिया। गुर का शब्द को बिरला बूझै। आप मारे नात्र पवन सूझै। फिर मर न मरना हुए। सहजे सच समावणिया। गुर का शब्द को बिरला बूझै। आप मारे तात्र पवन सूझै। फिर मर न मरना हुए। सहज सच समावणिया।
परम सत्कारयोग सतगुरु साहिब जी की पावन पवित्र गोच जुड़ बैठे गुरु का खास अनुसार संगत जी धनता के लोग को बड़े भागी हो जो बड़े ही प्यार सत्कार नाल सतगुरु जी की गोच बैठ करके अफसर जी की वार के कीर्तन श्रवण कर रही थी। सेवा निभा रहे सन सत्कार मान पंथ के महान कीर्तनी भाई साहब भाई गुरमीत सिंह जी उन्होंने साथी। हुण समा है लड़ी बार गुरु शब्द की विचार कथा का कथा की सेवा निभा रहे हैं सत्कार जो भाई दलजीत सिंह जी मुक्तसर साहब वाले। आओ बड़े ही प्यार सत्कार से सतगुरु जी की पावन गोच बैठ करके रूपी गुरबाणी की कथा विचार श्रवण करिए जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी। दुनिया के मालिक रहमतां बख्शिशां दे दाते हाजिर नाजिर प्रताप करीम नवाज सतगुरु साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह के तरस सतगुरु गरीब नवाज पातशाह जी के चरण छू पाक पवित्र इस सरजमीन पर गुरुद्वारा नानक प्यार साहिब आप सारे ही सतगुरु जी के तरस सदका गुरु चरणों में मिल बैठ के एकत्र हुए हैं। सतगुरु जी की खाते बड़ी प्यारी बात समझाते
महाराज जी कहते संगत दे विच सिर्फ वही आना चाहता है जिहड़ा इस संसार के रहन सहन तो बहुत खुश नहीं, उन्हें महसूस होता किते ना किते कि मेरी जिंदगी दे विच कोई बहुत वड्डी घाट है जिहड़ी सिर्फ ते सिर्फ गुरु चरणों में आन के पूरी हो सकती है। उस घाट को आपां पूरा करने वास्ते साडे सुके मनां नूं हरा करने वास्ते साडे अंदर जो डर बैठे ने इस दुनियादारी दे, इस समाज दे, राजनीतिक समाजिक आर्थिक किसी भी तरीके जो डर बैठे हैं उन्होंने निजात पाने वास्ते आप सारे गुरु चरणों में मिलकर बैठ के एकत्र हुए हाँ। गुरुमुखा ने बड़े अदब प्यार सत्कार महाराज जी के ये वचन मेरे तुहाडे नाल साझे कीते हैं। सतगुरु तस्कर विचारां की प्रारंभता तो पहला बड़े प्यार सत्कार गुरु फतेह की सांझ पाओ, हिरदे दीआं गहराइयां विचों असीस बख्शनी, सतगुरु तरस करके अपने दर घर की सेवा लै लैन। प्यार सत्कार आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह अपने घर की एक बड़ी सोहनी गल साडे नाल साझी कर, तुसी संसार में जब वरतोगे ना दुनिया का हर धर्म ये गल ते पूरा जोर दिंदा पिया कि परमात्मा एक है। हर बंदे का अड्डी चोटी का जोर लगा कि परमात्मा एक है, ते गल भी गलत नहीं है। पर हुण जे दुनिया का इतिहास फरोलिया जाए तो एक गल पल बहुत खुली खुली समझ आती है कि ये जिन्ना धर्मी बंदे एक होने का रौला पाते पे हैं ना, ये उन्हें एक है नहीं। उस चीज विचों फिर एक चीज निकली जिन्हों कहते तर्कवाद कामरेड, या जिन्हों कहते कम्यूनिस्ट लोग ने भी ये धर्म नहीं मानते। सुभाविक जी गल होती है कि सियाणा ने कहा किसी को मां स्वादी तो किसी को बादी, वो जिन्होंने बादी उन्होंने भंडने शुरू करते भी नहीं ये गलत है। जिन्होंने स्वाद आया उन्होंने इस गल के डंके की चोट ने कहा भी वो है तो सही लखा जो कोई मर्द कहते हैं पर जो कोई मिलना चाहेगा असी अपने थां पे, पर वो चीज निकली कितों वो महाराज आके बड़ी बरीकी के नाल समझाते हैं। जे इस वचन का रहाओ का बंद फरोलिया जाए ना, महाराज जी कहते हौ वारी जियो वारी राम ना मन वसावणिया तिस रूप ना देखिया वर ना कोई गुरमती आप बुझा बढ़िया। महाराज ने दो गल्लां कहियां इस रहाओ के बंद विच, जे बड़े प्यार नाल वेखिए। पहला तो महाराज ये कहते कि उन्हां बारे पकड़ नहीं है, समझ नहीं आ सकती किसी को। आप ही दस रहे ने, कहते नहीं वो मन च बस जाता है। नाले कहते उनकी समझ नहीं आती, नाल ही कहते नहीं नहीं वो मन च बस जाता है। ऐ भेद दुनिया को समझ नहीं आया। जब किसी बंदे को यह भेद समझ आया वो बंदगी करन तुर पिया। जब कदे किसी प्यारे को यह भेद समझ आया उन्हें परमात्मा तो बिना किसी दूसरे अगे हाथ अड्डिया ही नहीं। अज तक दुनिया दे विच जे सब तो औखा काम है ना, सब तो औखा काम वो परमात्मा ते यकीन करना। तुसी आखो कि बाबा जी सारी दुनिया करती है, सारे लोग गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद चर्चा च भजे फिरदे, तुसी आवे लोग यकीन नहीं करते। जे सतगुरां नूं पुछिए महाराज जी की सारे यकीन करते ने तुहाडे ते? सतगुरु कहते नहीं, कितने साडे ते यकीन करते थे। जे साडे ते इन्ना ही यकीन, हाँ उन्ना के यकीन करते जिन्नी क अपनी लोड़ है।
ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਿਆ ਪੂਰਾ ਜਾਕਾ ਨਾਉ ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਆ ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਕਰ ਕੰਮ। ਐਵੇਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਇਧਰ ਉਧਰ ਢੈਂਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਆ? ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਇਤੋਂ ਤੱਕ ਰੱਬ ਨੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਆਣ ਕੇ ਮੰਗੀ। ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਐਸ ਆਫੀਸਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਕਿਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨੂੰ ਕਵੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਲੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਵਿੜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੇ ਦੁੱਖ ਦੇਹ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਚ ਮੰਗਿਆ ਦਾਨ ਦੇਹ ਪਿਆਰਿਆ ਦੇਵਨ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰ ਮੈਂ ਨਿਤ ਚਿਤਾਰਿਆ ਨਿਖੁੱਟ ਨਾ ਜਾਈ ਮੂਲ ਅਤੁੱਲ ਭੰਡਾਰਿਆ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਅਪਾਰ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕਿਸ ਸਾਰਿਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕਿਸ ਸਾਰਿਆ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਸ ਰੂਪ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਵਰਨ ਨਾ ਕੋਈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਫੋਟੋ ਨਾ ਖਿੱਚ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਬਹੁਤ ਵਿਰਲੇ ਟਾਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਗਾਹਕ ਨੇ। ਆਉਂਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਪਈ, ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੰਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਚਲੇ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਘਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੈਦੀ ਬਣ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਤੇਰਾ ਭਲੇ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ। ਕਿ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਕਿ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਟੱਕਰੇ। ਲੋਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਵਿਣ ਗਾਹਕ ਗੁਣ ਵੇਚੀਏ ਤੋ ਗੁਣ ਸਹਿ ਜਾਏ, ਗੁਣ ਕਾ ਗਾਹਕ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤੋ ਗੁਣ ਰਾਖੋ ਖਾਏ। ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਊੜਾ ਐੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿਰ ਉਤਾਰ ਕੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਲੱਭਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਲੋਕ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ। ਉਹਨੇ ਰਾਤੀ ਸਿੰਧੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਹ ਚੰਗਾ, ਤੁਧ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ। ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਮਾਂ ਹੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ, ਮੇਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਬੜਾ ਭਰੋਸਾ ਆ। ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਗਲਤ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀ। ਜੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਆ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਭੇਦ ਰੱਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਜਰੇ ਜਰੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਪਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਰ। ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਵੇਖ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ
ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਵਰਤੈ ਸਭ ਥਾਈ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਵਣੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਵੀ ਵਰਤਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਵੀ ਜਦ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਆਇਆ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਬਕਾਇਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਜਿੰਦੀ ਟੇਕ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਜਪ ਤਪ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਚੱਲ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਤੀਜੇ ਥਾਂ ਚੌਥੇ ਥਾਂ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਬੈਠੀ। ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਸੌਖੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਮਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਹਫਤਾ ਘਰੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਬਣੇਗਾ ਕੀ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਸੌਣਾ ਉੱਠਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਆਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮਤਾ ਆ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਚ ਹੈ, ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ, ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਿਆ ਬੰਦਾ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣਾ ਹੈ ਇਸ ਘਰੇ ਆਉਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜੋ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਦਾ ਚਾਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਆ, ਨਾ ਗਿਆਨ ਦੀ, ਨਾ ਤਰਕ ਦੀ, ਨਾ ਸੁੱਧ ਦੀ, ਨਾ ਬੁੱਧ ਦੀ, ਨਾ ਜਪ ਦੀ, ਨਾ ਤਪ ਦੀ, ਕੋਈ ਖੇਡ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਤੇਰੇ ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੋ ਚਾਹੀਦੇ। ਵੈਸੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੋਹ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਟਿਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਰਦੇ, ਬੱਚੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਲਈ ਕਰਦੇ। ਏਦਾਂ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਬਣਾਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੋ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਵਰਤਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹਣਾ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਖਰੀ ਜੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈ, ਜੇ ਇਸ ਰਾਹ ਦਾ ਰਾਹੀਗੀਰ ਬਣਨਾ ਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਉਣਾ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਚੇਤੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਈ। ਇੱਥੇ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੂੰ ਘੱਟ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਇਹ ਸਸਤਾ ਬੜਾ ਸੌਦਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦਾਰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਬੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਗਾਇਕ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਓ, ਲੋਕ 4 ਦਿਨ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਕਰੀਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤਾ ਆਣ ਕੇ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਿਰ ਖਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਣ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਧਨ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਬਣੇ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾ ਹੋ ਵਾਰੀ ਜਿਉ ਵਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵਣੇ। ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਏਗਾ ਤੇ ਸਰੂਪ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਵਰਨਾ ਕੋਈ ਗੁਰਮਤੀ ਆਪ ਤੋਂ ਜਾਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰੀ,
गुरु तो बिना ये गल नहीं समझ पा सकती। गरीब नवाज पातशाह ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ सैकड़े सरदार होंगे, मैं दूजिया की नहीं गल करता, सैकड़े सरदार होंगे ਜਿਹੜੇ कहते मन साफ होना चाहिए, मुर्शद की लोड़ नहीं की। तो उन्होंने पूछो ना ਤੁਹਾਡਾ गुरु कौन है जी? साडा ते गुरु ग्रंथ साहिब ਤੋਂ बिना कोई नहीं गा। महाराज जी कदे महाराज ਨੂੰ मिल के वेख्या दे, महाराज जी कहते कहो नानक गुरु बिन नहीं सूझिया है साजन सब के निक खड़ा। गुरु साहब तो बिना तो ਤੁਹਾਨੂੰ रब भी नहीं मिलेगा। पर दुनिया में यह गल हाले सुनी नहीं, समझ नहीं आई। एक सिर्फ उन्होंने की गल नहीं की, दूसरे जो हिंदू ने, मुसलमान ने, ईसाई, वो एक दूजे ने, सानू अपने की गल करता है जेडे इस गल का दावा करते कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी साडे इन्नी गल नहीं महाराज जी की सुनी कि महाराज जी कह की दे नहीं जी नहीं खान पीन की उपर उनका कारण ये मन वसाउना कोई न्याणियां की खेड़ है। महाराज जी ने एक तरह से लिखा, महाराज जी कहते जागो हारंग लागो इस युग में सो कई एक है सूरा। सूरमे बंदियां दा काम है ते सूरमे न्याणे होंदे ने, बच्चे होंदे ने, ते योद्धियां दी खेड़ होंदी। इस गुरबाणी च तुसीं बहुतात आवां ते महाराज ने जिक्र कीता जो बन जांदे नाड़ राजे साहिब प्रीत ना जाए। बहुतात और महाराज ने ये कहा कि महाराज जी आज जेडे सानू समझ ना सुन मन मित्र प्यारा मिल वेला है ये जब तक जोबन सांस है तब लग ये तन दे वो तां इशारे कीते कहते सजना याद रखी बड़ी ताकत चाहिए सानू अपने अंदर ले आने वास्ते। ए किसी ने शुक्र हो जाए ना पहले महाराज जेडे रसगुल्ले गल खुश हो के खाते सारा जलंग दे दी बडेपा बड़ा औखा करता है। महाराज ने जिथे जाके ये गल कही वाहिगुरू मिल पाएगा वो फिर दृढ़ता भी उडी चाहिए, ओडी दृढ़ता पर पक्क दृढ़ता चाहिए। जेड़ा बंदा दृढ़ नहीं रह सकता वो आ महाराज जी का जेड़ा मर्द बचना ये बहुत पालना औखा हो जांदा ना कि राम नाम मानो सामने ते स्वरूप ना देखिया वरना कोई गुरमती आप को जान ले। गुरु दी मत लेके अपने आप को जान ले। किसी को पूछो मैं फलाने सिंह को जानदा, वो रागी मेरे लिया जी, वो कथावाचक मेरा लिया जी, वो ज्ञानी जी मेरे लिया जी ने, वो फैक्ट्री वाले मेरे लिए तुसी अपने आप को जानते नहीं। हर बंदा दूसरे को जानता है, अपने आप का वो भेद नहीं आज तक जान सकिया। ते महाराज ने गुरबाणी में बड़े थावां ते इशारे कीते। महाराज कहते तू सानू जदों मिलेगा ना तैनूं एक गल बड़ी सोहनी समझ आएगी, अपने दोनों च भेद नहीं है। आप सवार है मैं मिलिया सुख होए, जे तू मेरा होए रहे सब जग तेरा होए, तो सब जग है कहता है। महाराज जी कहते तेरे वास्ते बनाया, असि तेरे वास्ते रखा है। बलिहारी कुदरत वसिया तेरा अंत ना जाएगा। एक तां दे पातशाह जी बड़े सोना बड़े प्रेम नाल समझाते। महाराज जी कहते कुदरत करके वसिया सोए वक्त विचारे सो बंदा होए। महाराज जी कहते जेड़ा आ गल समझ आएगा ना कुदरत विच वस रहा है। महाराज जी कहते सी खुश हो के मेरे को पर आही गल समझ लेनी कि परमात्मा इस कुदरत में है। कुदरत का मतलब कल्ले दरख्त नहीं होता, कुदरत का मतलब कल्ला पानी नहीं गजा हवा नहीं की। कुदरत का मतलब हर वो चीज जो परमात्मा ने पैदा की। मूल भावे साइंस जितों तक मर्जी तरक्की कर ले, मूल परमात्मा का अंश ही रहना, जिथे मर्जी भज लेना। कोई गैस तैयार की कोई ताकत है नहीं, कुदरत चो ही ले ले, इतना थोड़ा लेना। पर महाराज एक बड़ी सोहनी आज गल समझाते। महाराज जी कहते असल विच परमात्मा इस कायनात विच वरतदा उन्हां प्यारिਆਂ ਨੂੰ ही दिसदा आ ਜਿਹੜੇ प्यारे उस परमात्मा ਨੂੰ अपने अंदर ले आउंदे ने। ਜਿਹੜੇ अंदर नहीं ले आ सकते उन्हां ਨੂੰ बाहर भी नहीं निकलदा। इसे करके धर्म के नाम ते रौला पाउण वाले किसी भी धर्म के लोग मैं दूजियां की गल ना करा पावे साडे सिख भी होण इक्को गल याद रखना इन्हों अपने सतगुरु की गल सुनी नहीं पढ़ने का टाइम लगता है। नित कथावाचक ज्ञानी सिंह रागी सिंह वो प्यारे समझाते रहते हैं महाराज एक गल कहते वो सुनी भी नहीं। पढ़नी तो मननी होर गेम हो जाती, फिर अगे अगे की खेड खुली खेल हो जाती। वो तो सीधा पता रहा है उत्थे कोई वालशाला नहीं। ऐस गल से वालशाला तो सुन धर्म के नाम से सिर्फ वही लोग लड़ते हैं जिन्होंने परमात्मा नहीं मिलना था।
ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਖਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਖ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਸਮਰਪਣ ਵੇਖ ਕੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਤਰਨੇ ਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੇ ਕਹਿਣ ਵਾਹ ਯਾਰ ਕਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਖੜ ਗਏ। ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕੀ ਸੇਤੀ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਸਾਡੇ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਨ ਰੂਪ ਵਰਤੈ ਸਭ ਤੇਰੇ। ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਤੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਮਰ ਜੰਮੈ ਹੈ ਫਿਰ ਭਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਮਦੇ ਨੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਜੰਮਦੇ ਨੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਜੰਮਦੇ ਨੇ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਖੇਡ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਫਲ ਤੋਂ ਬੀਜ, ਬੀਜ ਤੋਂ ਫਲ, ਫਲ ਤੋਂ ਬੀਜ, ਬੀਜ ਤੋਂ ਫਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਏਕੋ ਨਿਰਜਲ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ਗੁਰਮਤੀ ਬੂਝ ਬੁਝਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੇਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਜਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਵਰਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ। ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਨ ਸਭ ਆਵੈ, ਸਭ ਗਾਵੈ ਹਰ ਹਰ ਉਤਮ ਬਾਣੀ। ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨ ਕਾ ਹਰ ਥਾਂ ਪਾਵੈ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਸਤ ਕਰਮਾਨੀ। ਕੱਲੀ ਆਗਿਆ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ ਲਓ, ਦਾੜੀਆਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਗਾਤਰੇ ਪਾ ਲਓ, ਬਾਣਾ ਪਾ ਲਓ, ਇਹ ਕੱਲੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਟਾਈਮ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰਹਿਣਾ। ਆਗਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਬਸ ਸਿੱਖਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੋ ਨਿਕਲ ਗਈ ਬਸ। ਜੇ कहता भी अद्धी रात है तो अद्धी रात है, जे कहता भी आया तो आई। इस गल बरीकी नाल समझ लेना। असीं कहना नहीं जी ऐदा नहीं हुंदा गा, इस तरीके नाल नहीं हुंदा, नहीं भाजी आ नहीं हुंदा कि मतलब विद्वता आ कहंदी, साइंस आ कहंदी, वो जो मर्जी कहंदा रहा उन्हां तों की लेना है। बड़े साडे सरकारां ने किताबां लिखियां भी केस रखण दे फायदे की है, तुसीं इस गल तों की लेना। मैं कहना भावें लख कैंसर हुंदा होवे केस रखण नाल, तुसीं अपने पिता दी सुणो। महाराज ने कहता जा पुੱਤ रखने नहीं सत बदल। महाराज ने कहते पुੱਤ तू साडे वर्गा दिखना, सत बदल सतगुरु ही करांगे। गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह एक दिन अपने रंगां विच वरत गए करतारपुर साहिब। बाहर मींह पैंदा पिया है ते महाराज जी दे नेड़े कई सिख रहिंदे सन। महाराज जी कहते आ साडे कपड़े मैले ने धो के लैके आ। कहते महाराज जी बाहर मींह पई जांदा है, तुसीं कपड़े धोण दी गल करदे। महाराज जी कहते हाँ धो के लैके चाहिए ही पाउणे। कहते महाराज बाहर मींह पै रहा सतां नहीं किते। सतगुरु कहते तुसीं वेखो, तुसीं साडे वस्त्र धो के लैके आओ। महाराज मींह हट लैंदे फिर धो दो। आ बहुत सोहना सही गल करी। वैसे मींह हटेगा तो फिर धो दो। 10 जन महाराज ने कहा तो साडे वस्त्र धो के सब ने जवाब दिता महाराज मींह पैंदा पिया, मींह नहीं धो के लैणे साडे वस्त्र धो के लैके असीं सवेरे पाउणे ने 7 बजे। रावी तो धो के लेके इत्थे चिकड़ होएगा, उतो धो के लेके 7 बजे। कोई बंदा लॉजिक नाल ये गल समझा दे, शाहूकारा करने वाला, दुकानदारी करने वाला कोई बंदा आम होता है। एक करियाना डिपार्टमेंट स्टोर चलाने वाला कोई आम बंदा होता है। निक्की निक्की चीज का हिसाब रखता, धनिए तो लैके मतलब पद पिंडां तो लैके बड़े बड़े खंड दी बोरियां तक उन्हें पता होता है कि आईलैंड ने ना नहीं पता सी भी मींह दे विच कपड़े नहीं धोई, कि उन्होंने नहीं पता सी कि मींह दे विच किदां कपड़े सुक जाणगे। उदों किहड़ा वाशिंग मशीनां होंदियां सन, कोई युग
ਯੁੱਗ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚਿੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਈ 2-4 ਅੰਗ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਲੁਕੋ ਲਈਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੁਝ ਛੁਪਾ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਰ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਖਿਲਾਉਣਾ ਜਾਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਪੰਚ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓਗੇ, ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਨਿਆਣਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਦਰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਾਢਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਆਣਪਾ ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲਣ ਨਾਲ। ਆਹ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਇਹ ਭੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਝ ਆਈ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਦੀ ਕੁਛ ਨਾ ਰੱਬ ਹੁੰਦੇ, ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਰੱਬ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਲੀਡ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ ਤੇ ਗਈ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਏਕਾ ਜੋਤ ਜਾਣੇ ਜੇ ਕੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਘਟਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਚੱਲਦਾ। 7-8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਬਾਬਾ ਡਾਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਹ ਵੇਸ਼ਭੂਸ਼ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ। ਰੱਬੀ ਸਬਬ ਬਣਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਰਦੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੁਕੇ। ਸਰਾਂ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਕਮਰਾ ਹੈ ਤੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ ਕਮਰੇ ਵੀ ਮੈਂ 5000 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਰਾਤ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5000 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਹ 2 ਜਣੇ ਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਐ ਕਰੋ ਕਿਰਾਇਆ ਰਲ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਪਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਲਓ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਲਾਦ ਹੈ, ਕੌਣ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਰੱਖਾਂ? ਨਾ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇੱਛਾ ਨੇ ਰੁਕਣਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੋਚੋ। ਮੈਨੇਜਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਇਕੱਲਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਠੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੇਡ ਵਰਤੀ, ਠੰਡ ਨਾ ਸਹਾਰਦਿਆਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਨੌਕਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਨੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ। ਮਾਲ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਭਰਿਆ ਵੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਤੇ ਬੈਠ ਪੈਂਦੇ ਪਏ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਕਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ 7 ਬਗਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸੀ।
ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਾਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਆਹੀ ਖੇਡ ਵਰਤਦੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਹੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪਾਛਾ ਪਛਤਾਓਗੇ ਪ੍ਰਾਣ ਜਾਵੇ ਕੀ ਸੂਟ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਬਹੁਤ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਊਗੀ, ਹਾਏ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਸੀ, ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਇੱਕ ਸਾਦੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਗੇਮੜੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਆਹ ਸੱਚੇ ਤੇ ਆਹ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਨੇ, ਆਹ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਸੇ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਮੁਖਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸੰਪਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਕਾਲ ਦਾ ਮੁਖਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਨੈਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੇਮ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਏਕਾ ਜੋਤ ਜਾਣੈ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਵੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਆ ਸੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਊਗੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਵਰਤੈ ਸਭ ਥਾਈ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਵਣਿਆ। ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਗੁਪਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲੇ ਵੱਢਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ। ਏਕਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਇੱਕ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ, ਦੂਜਾ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਬਣਾ ਪੂਰੀ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਵੇਖ ਲਓ ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਜੇ। ਘਰ ਵੰਡਾਉਣਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਰੋਨਾ ਪਿੱਛੇ ਬੜਿਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਮਾਰਦਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡੇਗ ਲੈਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਸੈਂਕੜਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰੇਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਆਇਆ ਮਹਾਰਾਜ, 3 ਬੰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਪੋਤਰਾ, ਤਿੰਨੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਤੁਰੇ। ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਸਭ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਫੁਕਰੀਆਂ ਫਲੋਪ। ਰੱਬ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕਿੱਥੇ ਆਏਗੀ? ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸਦੇ, ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਵਰਤੈ ਸਭ ਥਾਈ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਵਣਿਆ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਮ ਜਲੈ ਸੰਸਾਰ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਲੋਕ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੜਦੇ ਪਏ। ਲੋਭ ਅਭਿਮਾਨ ਬਹੁਤ ਅਹੰਕਾਰ। ਜਦੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਦਮਾਲੇ ਬੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਪੱਗਾਂ ਬੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਕਾਲੀਆਂ ਬੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਨੀਲੀਆਂ ਬੰਨਣ ਵਾਲੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਕੀ ਗਲਤ ਨੇ। ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਸਿਉਂਕ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਜੀ ਪਾਪੀ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਤੇ ਗੱਡੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚਲਾਈਏ ਨਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਦਾ ਹੈ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਕੂਟੀ ਤੇ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਾ। ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ, ਆਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਕਰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਬੀਰ ਸਿੱਖ ਸਾਖਾ ਬਹੁਤ ਦੇਖੀ ਕਿ ਸੁਖੀ ਉਹਨਾਂ ਬੀਤ ਚਾਲੇ ਥੇ ਹਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਛੇ ਅਟਕੇ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਸੀ, ਰਹਿ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਸਮਤ ਹੁੰਦੇ ਮਰ ਮਰ ਜਨਮੈ ਪੱਤ ਦਵਾਇਆ ਆਪਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਮਰ ਜਨਮਦਾ ਆ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਆ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਪੂਜੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਆਪ ਮਾਰੇ ਬੰਦੇ ਪਹੁੰਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਾ ਮਾਰ ਲੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ 3 ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਸੋਝੀ ਵੀ ਦੇ। 3 ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖੇਡ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ।
ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਔਲਾਦ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਰੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਸੰਕੋਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਰਿਆ ਨਾ ਮਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਰਿਆ ਨਾ ਮਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਪਰ ਕਿਤੇ ਦੁਆਰਾ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਸੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਪੀਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਟੁੱਟੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ 'ਚ ਗੱਲ ਰਵਾ ਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸੋਹਣਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੰਗਤਾਂ ਕਿ ਜੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬੜੀਆਂ ਅਨੁਮਾਨ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਲਾਇਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਤਰਸ ਕਰਕੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸੋਚਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਕਥਾ ਵਾਚ ਕੇ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿੰਦ ਹੈ ਪਰ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਮੂਲ ਕੁਝ ਹੋ ਸਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋਲ ਲਕਸ਼ਣਾ ਦੀ। ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।